Invite Mrs. Rakhi R, Assistant Professor, Department of English, Etmarapan College, for delivering the welcome note. Over to you, ma'am. Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to extend to you all warm greetings on behalf of Etmarapan College. It is my pleasure and privilege to welcome all to grace this occasion, Diksharam, an induction program in association with IQAC for the newly admitted students. We have with us Dr. Isaac Thomas, a PhD holder in career decision-making status and the need of career guidance. He is a national trainer for teachers, students, and parents. He has conducted a plethora of training programs in various schools and colleges all over India. He is a soft skill trainer for hospital staff and government departments and had worked as de-addiction counselor in TRADA and family counselor in Family Court Idamanu. I consider it a great honor to welcome Dr. Isaac Sir to share his knowledge and expertise with our students to enlighten them for their overall development. Welcome, sir. Our principal hardly needs an introduction. It's my pleasure to invite our Hemant Kumar Sir, the navigator of this flagship of knowledge, to this program. Welcome, sir. Thank you. Dr. Mayarani E, our Vice Principal, IQAC Chairperson, and Head of the Commerce Department, is a towering personality with exceptional leadership qualities. I take this opportunity to welcome Mayarani Teacher to this function. Welcome, teacher. Thank you, teacher. I'm delighted to welcome dear students to this orientation program. I would like to welcome dear parents, the faculty members, and all those who are watching, listening to this program. Thank you. Thank you, ma'am. Our college is blessed with a principal who guides us always in the right path. I'm so glad to invite our college principal, Sri R. Hemant Kumar Sir, to deliver the presidential address. Over to you, sir. Thank you. Let me first make sure, can everyone hear me? Yes, definitely. Dr. Isaac Thomas, sir, Mayarani Miss, Manju Miss, other faculty, and my dear students. Now, let me ask all the students, did you notice that when Anju Miss was introducing today's program, she said, Etmarapan College will be conducting an orientation program for new students along with IQAC. I wonder how many students noticed that particular phrase, that particular acronym that was used. Now, what is this IQAC? I want all students to understand the central government and the Human Resources Department of the central government has mandated that all higher education institutions, whether they are universities, whether they are colleges, whether they are institutes where you study one particular science or the other. Some of you might have heard of Tata Institute of Social Sciences or Tata Institute of Fundamental Research. All of you know about the IITs, IIMs. So it doesn't matter what sort of higher education institution it is. Every single higher education institution has to undergo a certain process called the NAAC process. That is the National Assessment and Accreditation Council process. And this is a process where higher education institutions grade, or since most of you are more familiar with marks, this is where higher education institutions are given a certain kind of examination and they are given pass mark, sometimes they are given
distinction. Sometimes they are given, 100%. So whatever it is, the NAAC process for higher education institutions, the National Assessment and Accreditation Council program, is meant to ensure that every single higher education institution in India performs at or above a certain minimum standard. And for this purpose, each higher education institution has to have an internal quality assurance committee, IQAC. So a few faculty and sometimes even a few outsiders join together and take a look at the various aspects of the running of that particular education institution. Our own college has an IQAC. Our vice principal, Dr. Mayarani, is the director of the IQAC of the college. The IQAC takes a look at all our activities, our teaching, research, the various co-curricular activities done by our students, all the myriad activities that the college performs, and make sure that the college performs, the quality of the college comes up to what the NAAC process demands. Now, this is a process. The quality assurance process is something that has happened in every walk of life. Over the last, let's say, 30 years, whatever the field that you consider, there have been bodies set up either by the state government or the central government for exactly this purpose, to make sure that quality is delivered to the consumer or the student or whoever might be, whoever the end benefactor of the process might be, and the beneficiary of the process might be. Now, why am I saying all this? What I'm trying to convey right now is you as students should also have an internal quality monitoring process. All of us should have that. We should always be worried. Am I doing the very best I can? Am I performing to the maximum of my ability? Am I giving my family, my friends, the society around me, the very best I can? So there should be an internal quality monitoring in each of us. And today's program is actually the orientation program that all of you are going to be attending today. Is actually one way in which we want to instill the message in you. Dr. Isaac Thomas, sir, will be telling you how exactly to do this. What are the practical ways in which each of you, each student, can make sure that you are performing to optimal levels, to maximal level that you possibly can. Now, with these few words, I welcome all of you on behalf of the college. I welcome all of you students to the program, and I hope you enjoy today's program. Thank you, sir. Dr. Isaac Thomas, trainer and counselor, career mentor, is a national trainer for teachers, students, and parents. He conducted training programs in school and college program in 24 states, almost 411 schools and 45 colleges in India. He worked as a guest lecturer in the Department of Social Work, St. Joseph's College, Mulamattam. He worked in Family Court Etmanur as a family counselor and also a soft skills trainer for hospital staff and government departments. He took PhD in career decision making, status, and the need of career guidance. It's my pleasure to invite Dr. Isaac Thomas, sir, to lead the session. Over to you, sir. Good morning, everyone.
Am I audible? Yes. Okay, thank you. Respected Principal Hemant sir, Dr. Maya, and dear teachers, and the real beneficiaries of this webinar, my dear students. Ettimanirapan College is really proactive in many ways, especially conducting such in-service training programs for the students as well as to the teachers. So I really appreciate college and the management give the best to the students the very beginning of this new academic year in a way after this pandemic situations and the problems. We are coming to the full swing of the campus and to attend the regular mode of our classes. So I welcome once again to everyone to this wonderful webinar. So actually already our principal Hemant sir introduced what exactly this IQAC, internal quality assurance cells, and its functions. My dear students, before I want to start the webinar as such, let's for a moment try to internalize the inner way of thinking, feeling, and doing. നമ്മൾ നമ്മളുടെ പഠനം ആരംഭിക്കും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്താൽ യുനോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജിംനേഷ്യത്തിൽ പോകുമ്പോഴോ യുനോ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയോധന കലയോ വാട്ടെവർ ഇറ്റ് മേ ബി കരോട്ടയോ മാർഷൽ ആർട്സോ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊരു എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് നമ്മളെ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ശരീരവും മനസ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് എത്തിക്കുക. ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം UGC already sir പറഞ്ഞു UGC is envisaging that every college, every education institute should have a higher focus on every student to internalize the value of education. അപ്പോൾ ആ ഇന്റേണലൈസേഷൻ വരണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓറിയന്റേഷൻ വേണം. വി ഷുഡ് ഓറിയന്റ് ourselves. അതിനു പറ്റിയ ഒരു ദർശനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കിട്ടാവുന്നതിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു നിലയിലേക്ക് തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയും. അത്തരമൊരു പരമോന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി വേണം നിങ്ങൾ ഏത് ക്യാമ്പസിൽ പഠിച്ചോളൂ, ഏത് വിഷയം എടുത്ത് പഠിച്ചോളൂ. പക്ഷെ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ മില്യനെയർ, സാമ്പത്തികമായ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവാം. ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും കാണില്ല. മറ്റ് പല പല ലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കാം. എന്തുമായിക്കോട്ടെ, ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരുവപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. ആ വിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തലങ്ങളിലൂടെയാണ് കുട്ടികളെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ വർഷം പുതുതായിട്ട് കോളേജിലോട്ട് ചേർന്നവരും കോളേജിൽ നിൽക്കുന്നവരും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. യു ആർ ഇൻ ദ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹയർ? ഉപരി, ഉന്നതം എന്ന അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് ഉപരി ആണോ ഉന്നതമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം.
ഞാനൊരു ഉപരിപഠനത്തിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ആളല്ലേ? ഈ ഉപരിപഠനത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഉന്നതമാക്കാൻ ഈ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വീടിന്, എൻ്റെ നാടിന്, എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം എനിക്ക് വേണം. യു ഷുഡ് ഹാവ് എ വിഷൻ വിത്ത് എ സെൻസ് ഓഫ് മിഷൻ. എന്തായിരിക്കണം അത്? അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയം പഠിച്ചാലും നമുക്കറിയാം, ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫോർമുലകളൊക്കെ പഠിച്ചാണ്. മാത്സ് ആണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പല തിയറികളുടെയും എല്ലാം പിൻബലത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് മാർക്ക് മേടിച്ച് മിടുക്കരായി ഇവിടം വരെയൊക്കെ എത്തി. നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്തായിക്കോട്ടെ, ലാംഗ്വേജ് ആവാം, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറോ കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാവാം, മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആവാം. നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയം എടുത്താലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസിലേക്ക് ക്യാമ്പസുകളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ വരെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ക്യാമ്പസ് വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തൊഴിൽ തേടാൻ, നിങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഒരു ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ തന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ തന്നെ എത്രമാത്രം സജ്ജമാക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുല ഓഫ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. പലരുടെയും വ്യക്തിത്വം വെൽ ഷേപ്ഡ് ആവണമെന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന, ഒരു കാര്യം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാത്ത, ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിയാത്ത, എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു പെർഫോമറാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു രൂപീകരണം വേണം. വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് മാർക്ക് മാത്രം പോരാ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ് ഓഫ് വർക്കിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളാണെങ്കിലും ഏതൊരു ഫേമും ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യണം. യു ഷുഡ് അഡ്വർടൈസ്. നമ്മൾ പല കമ്പനികളെയും ഇന്ന് അഡ്വർടൈസ്, അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. At the same time, each and everyone should get ready to advertise yourself. How can you advertise? അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഇന്റേണലൈസ്ഡ് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റിയെ, ഇവിടെ സാർ സൂചിപ്പിച്ചു, ഹേമന്ത് സാർ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആണ്. അത്തരമൊരു സെല്ലിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ വെബിനാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇന്റേണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചില മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഒരു ABCD മോഡലാണ്. ABCD എന്താണ്? A സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് മനോഭാവം. B സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ബിഹേവിയർ ആണ്, പെരുമാറ്റം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പെരുത്ത മാറ്റം അവനവന്റെ മാറ്റമാണ്, പെരുമാറ്റം. നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും മറ്റുള്ളവർ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം. ആൻഡ് ദ C സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്യാരക്ടർ, സ്വഭാവം. അതാണ് ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോർ കൺസെപ്റ്റ്. നല്ല സ്വഭാവ ഗുണം ഉള്ള വ്യക്തി. അതുകൊണ്ടാണ് പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കോളേജിലോട്ട് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ പോരുമ്പം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രം തരേണ്ടതല്ല. അവനവന് ബോധ്യം വന്ന് ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബോധ്യമാണ് ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ ഉപരിപഠനത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ, ഉന്നത പഠനത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കെല്ലാം അറിയാം, എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത പല കുട്ടികളിലും ഇങ്ങനെ വേര് പിടിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെയും കൂടെ രൂപപ്പെടുത്താൻ, അങ്ങനെ സ്വഭാവത്തെ കൂടെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റിയാണ് നാളെ നിങ്ങൾ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോയാലും
നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാക്ഷ്യപത്രം. And the D, of course, that's what from the very beginning of your education, നിങ്ങൾ നഴ്സറി ക്ലാസ് മുതൽ ഇവിടം വരെ എത്തിയിടം വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നത്, നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ഈ ഡി ആയിരുന്നു, മറ്റൊന്നുമല്ല. ഡി ഡിസിപ്ലിനാണ്. ഡിസിപ്ലിൻ 2 തരത്തിലുണ്ട്. അതായത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഫിസിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ. ഫിസിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്കറിയാം, അനങ്ങാതെ കൈയും കെട്ടി ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ വേണമെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയാം. ഒരു അസംബ്ലിയിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതോ, ഏറ്റവും നല്ല ക്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ ക്യൂ നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ബിവറേജിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യൂ ആണ്. പക്ഷെ അത് കണ്ട് നമുക്കൊരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായി ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ മാനസികമായ അച്ചടക്കം ഇത് ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആണ് ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കേൾക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ വെബിനാർ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഒരാൾക്ക് എത്ര കണ്ടുണ്ടാകുന്നോ അത്ര കണ്ട്, ആരും പറയാതെ, മറ്റാരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താതെ കൃത്യമായി തന്റെ കാര്യങ്ങളെ, കർത്തവ്യങ്ങളെ പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരാളുടെ തയ്യാറെടുപ്പാണ് മാനസികമായ അച്ചടക്കം. ഈ മാനസിക അച്ചടക്കമുള്ളവരാണ് സൈന്യത്തിലും എയർഫോഴ്സിലും നേവിയിലും ആർമിയിലും എല്ലാം ഉന്നതമായ തലങ്ങളിൽ അവരവരെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഫിസിക്കലായ ഡിസിപ്ലിൻ മാത്രമല്ല, മാനസികമായ അച്ചടക്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രൂപഭാവങ്ങളാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു സൈനികന് മാത്രം പോരത്. നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജോലികളിലും കൃത്യമായ അർപ്പണ ബോധത്തോടുകൂടി അതിന്റെ എക്സലൻസിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ ഡിസിപ്ലിൻ അച്ചടക്കം ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ ABCDയുടെ ഒരു ഫ്രെയിം നിങ്ങളുടെ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, പഠനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഉപരിപഠനത്തിന്റെ പന്താവിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടതാണ്, കുറിച്ചിടേണ്ടതാണ്. ഇനി ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് ഞാൻ വരിക. ഈ ABCD ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിലെ നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷമായ ഗുണപരമായ ഒരു മാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ്, ബോധ്യം. എൻ്റെ A ശരിയാണോ, B ശരിയാണോ, C ആൻഡ് D ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് 4 ശരിയാക്കാതെ മറ്റെന്തും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. മറ്റെന്തൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായാലും പ്രയോജനമില്ല എന്ന് കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ. നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അതേപോലെ തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് രംഗത്തും മറ്റ് പല രംഗങ്ങളിലുമായി കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമെല്ലാം പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഈ അക്കാഡമിക് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ വർഷങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കരിയർ അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നേടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാനിടയാവട്ടെ. ഒരു തിയറിയുടെ ഭാഗമായി പലതും നമ്മൾ പഠിക്കും, പലതും നമ്മൾ ഓർത്തെടുത്ത് പഠിക്കും. പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കാൻ. ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലോട്ട് ഞാൻ വരികയാണ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും, യുനോ, ഇഫ് യു കൻ ഓൾട്ടർ യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് യു കൻ ഓൾട്ടർ ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റാനാകുമെന്നാണ് വില്യം ജെയിംസ് എന്ന പ്രശസ്തനായ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തെ മാറ്റും. മനോഭാവത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും? മനോഭാവത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. മനോഭാവം മൈൻഡിന്റെ ഒരു തലമത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാണ്. മനസ്സ് നമുക്ക് കാണാനാവില്ല, ടാഞ്ചിബിൾ അല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന്റെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനാവും. ചില കുട്ടികൾക്ക് മൂടുണ്ടാവുന്നത്, മൂടില്ലാതാവുന്നത്, പ്രതികരിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാം മനസ്സിന്റെ തലങ്ങളാണ്. ഒരു മാനസികമായ തലത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ ഓരോന്നും നേടുന്നത്. ഒരു വിജയം നേടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാനസികമായ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പിന്തുണ വേണം. അപ്പൊ മനസ്സ് അതെവിടെയാ? മനസ്സിരിക്കുന്നത് എവിടെയാ? മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലാവും, നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലാണ്. If there is mind, that's in your brain. So train your brain.
മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ, മനസ്സിനെ മലിനമാക്കുന്ന ഒരുപാട് ചിന്തകൾ, മോശമായ വളരെ വളരെ മോശമായ കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് മലിമസമായിരിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് പലർക്കും കാണും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് പക്കയായ, സെറ്റ് യുവർ മൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് യു എക്സ്പെക്ട്. ആ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയെന്നതാണ് എക്സലൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ചില സ്ഥാപനങ്ങളെ നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ കോളേജ് ഒരു സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളുടെയും മൈൻഡ് സെറ്റ് പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആവണം. ഏത് തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറണം, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയുക? ഇങ്ങനെയുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം അതാണ്, കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് രൂപപ്പെടുത്തുക, പാകപ്പെടുത്തുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നമ്മുടെ ദേവമാതാ കോളേജ് കുറവിലങ്ങാടിലെ ഒരു സെമിനാർ നടത്തി. അതേപോലെ CMS കോളേജിൽ നടത്തിയപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്നെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് പേഴ്സണലി എന്നെ വിളിച്ച് അവരെന്നോട് പറയുന്നത്, സർ ഐ നീഡ് യുവർ ഹെൽപ്പ് ഓർ സമ്മൺസ് ഹെൽപ്പ്. മറ്റുള്ളവർ സഹായം തേടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കെ അതുപോലും തേടാതെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിഷ്ണരായി മനസ്സുമടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 12ാം ക്ലാസ് വരെ 12th വരെ നന്നായി പഠിച്ച കുട്ടിയാണ്. ഉപരിപഠനത്തിലോട്ട് വന്ന് പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ മറ്റു കൂട്ടുകെട്ടുകളിലോ മറ്റു രീതികളിലോ ഒക്കെ പെട്ട് അവരെത്തേണ്ടടുത്ത് എത്താതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വേദനയും കൂടെ കാണുന്ന കൊണ്ട് പറയുക, കുട്ടികളെ, മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തൂ. ഒരു കർഷകൻ ചുമ്മാ വിത്ത് വാരി ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ഇടത്തോട്ട് വലിച്ചെറിയുകയല്ല, ആദ്യം തന്നെ നിലമൊരുക്കും. നിലമൊരുക്കിയതിന് ശേഷം വിത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ പാകുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അയാളുടെ ആ കൃഷിയിടത്തെ കളകളൊക്കെ മാറി വിള നല്ല രീതിയിൽ വിളയുന്നത്. കളയും വിളയും ഒരേപോലെ വളർന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് വിള എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്, വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു നിലം ഒരുക്കലുണ്ടാകണം. നിലം കർഷകൻ ഒരുക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടത് നിലമല്ല, നിങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനമാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സൊരുക്കുക, മനസ്സ് വിശാലമാക്കുക. മനസ്സ് പലരുടെയും ഇടുങ്ങിയതാവാം, പല രീതിയിൽ അവര് നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം. നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കാനുള്ള പ്രേരണകളെ വീട്ടിൽ നിന്നും കൂട്ടുകാരുടെ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പെർഫോം ചെയ്യാതെ, നിങ്ങളെ കേൾക്കാതെ, നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച നിമിഷങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എണ്ണിപ്പെറുക്കി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വേവലാതിപ്പെടുന്ന കുട്ടികളാണോ നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഒരുക്കം വലിയ പാടായി. അതൊക്കെ വിടുക. അറ്റ് പ്രസന്റിൽ, ഇന്ന് ഈ ദിവസം, ഈ സെപ്റ്റംബർ 29-ാം തീയതി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സൊരുക്കത്തിൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കൂ. മനോഭാവം 4 തരത്തിലുണ്ട്. മനോഭാവത്തിന്റെ 4 തലങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തേത് പാസീവായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. പാസീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. രണ്ടാമത്തേത് അഗ്രസീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. മൂന്നാമത്തേത് ആക്റ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് ദ റിയൽ വൺ വിച്ച് യു റിയലി വാണ്ട് ടു പൊസസ് ഈസ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഒരു പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഉടമയായാൽ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയി എന്ന് വേണം പറയാൻ. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തരിക, ഒരു പ്രേരണ തരികയാണ് ഇന്നത്തെ വെബിനാറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, ഞാൻ ഒരു 11:15 വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെഷൻ എടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് അല്പം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇന്ററാക്ഷനിൽ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്ന ഒരു വിചാരമാണ് എനിക്ക്. എനിവേ, ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. മക്കളെ, നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്തുമായിക്കോട്ടെ, ആ വിഷയത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം പാസീവ് ആവരുത്. പാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം പാസീവായി നിങ്ങൾ സ്ലോ ആയിട്ടൊരു അപ്രോച്ച് എടുക്കും, ലെസ് എനർജിയിൽ സമീപിക്കും, വളരെ ചതഞ്ഞ് യാതൊരു എനർജിയും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ആടിത്തൂങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന, ഊനിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. നിങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ പോലും പലരും എങ്ങനെയാണ് കൂടുന്നത്? നമ്മൾ പലരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത്
മറ്റ് പല എന്താണ് ആപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ പോകാനിട ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പല വെബിനാറുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ. എനിവേ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസീവായിട്ടുള്ള സ്ലോനെസ്, ലെസ് എനർജി അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ പാസീവായിട്ട് ഒരു ലക്ഷണം ഇത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ, ചെക്ക് ലിസ്റ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇതാണ്, ഐ ആം നോട്ട് ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ. എന്നെ കൊള്ളില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ